third session of discipleship in this series. ನಾವು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. God willing, we will also have a similar series later sometime in the second half of the year. ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Okay, let me just do a little bit of adjustment here so that others won't scratch on my just one second. Second. I'll just okay. Where am I? Okay. Disable participants annotation. Done. Now, even if you try to scratch, you can't scratch on my screen. Okay, right. Now, the thing is, there's already one scratch there, which I'll remove it later. Now, if you look at what we have been discussing so far, ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, we have been looking at how Jesus called his disciples, particularly from the example of Simon Peter. ಸಿಮೋನನ ಕರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆದನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. Simon, come follow me, I will transform your life. ಸಿಮೋನನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವೆನು. Simon, come and follow me, I will give you a new purpose and future. ಸಿಮೋನನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. Like that, in the last class we also looked at following Jesus is not very easy. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೆವು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. He himself said, before you follow me, count the cost and then make a decision. ಆತನೇ ಅಂದನು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ, ಅನಂತರ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. What were some of the demands he placed before the disciples? ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಏನು, ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? I need your first love and foremost love. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Nothing above me, no relationship above me, no dreams above me. Very clear. ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. And the second thing he said is, you should also be willing to deny yourself. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. It's daily surrender. We all have likes and dislikes. Daily you surrender into him and let his like and dislike be followed by us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಟು, ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಏನು, ಆತನ ಏನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. Third thing he made it clear is, the world will hate you because it hated me. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಆತನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ. The world will not accept my teachings. ಪ್ರಪಂಚವು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. My lifestyle the world will not accept. ನಾನು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So when you try to live based on what I have told you, be ready to take the cross. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನೀನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. He made it very, very plain. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದನು. And the other thing that we need to know about Jesus Christ is, he will not force anybody or compel anybody to become his disciple. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Now the thing is, everybody in the world, they want followers. Okay, whether you are in Facebook or whether you are in YouTube, they are asking, please follow me, like me. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. With Jesus, he is not worried about numbers. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
Shall I ask something so that you can think? ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. World's greatest preacher, greatest evangelist, who came in order to establish God's kingdom, 3.5 years of non-stop ministry. At the end of his ministry, how many disciples were there? ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುವಾರ್ಥಿಕನು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದಂತವನು, 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಕ್ಕರು ಆತನಿಗೆ? You tell me. ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಾದರು? Maybe 500 or 600 maximum. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 500ರಿಂದ 600 ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. So that means one thing is very clear. If you know my demands, if you accept my terms and conditions, you come after me. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ. Or he is giving us another option. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It is not the option that he gives, but we can consider as another option. ಆ ಆಯ್ಕೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಯಸಬಹುದು. You can be part of the crowd. ನೀನು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Who are the people in the crowd? ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಯಾರು? Once in a while, when they need divine help, they will come to Jesus. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆ ಬರುವಂತವರು. When there is a finance need at home, they will come to Jesus. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆ ಬರುವಂತವರು. You understand what I mean? ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. So Jesus is saying, if you want to follow me, I have only one option, to be my disciple. But to become my disciple, these are my conditions. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. Okay. Now, praise God, a few people decided it is worth following Jesus Christ, although it is very demanding. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಕೆಲವೇ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಟ್ಟದಾದರು. Like Simon Peter, some they left everything to follow him. ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. Look at the picture they have put on the screen. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. If you were living in the first century during the time of Jesus, probably you would have seen this group roaming around in your region. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡೋದು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? If you have been living in Palestine, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ, a very special group of people. ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಗುಂಪು ಇದು. Not many crowds, yes. Yeah, go ahead, brother. ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಗುಂಪು. Okay, yes, there were times when this small group was in the midst of a large crowd, but here often you see them, Jesus and the disciples. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತವರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. During one of their private times, one incident happened. ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. What is that incident? It is written in Matthew chapter 19. ಅದು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟನೆ ಅದು. So I will ask brother Hezekiel to read that passage. I'll tell you, you will have to read a little, starting should be slightly above. Just give me a second. Matthew chapter 19, 21. Okay. Where are we? Okay. Verse 16 onwards, brother. Can you read from verse 16 onwards? Right. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಆತನನ್ನು, ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿ? ಒಳ್ಳೆಯವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆದರೆ ಆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು, ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು, ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುಗಳೇ ಅಂದನು. ಆ ಯವನಸ್ಥನು ಆತನನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದು, ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಯವನಸ್ಥನು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. Okay, we'll take a pause here, and I hope you followed the narrative. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. It happened when Jesus and his disciples were in a place. ಶಿಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. Conversation between a young rich ruler and Jesus Christ. ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಯವನಸ್ಥನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ. And you have already heard what happened between them. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. The young man was very clearly told by Jesus, you sell everything and give it to poor people. ಆ ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. He could not accept that demand. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Any other demand is okay, Jesus, but this demand I cannot. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನ್ ಹೇಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಟ್ಟುವಂತ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. For him that demand is unacceptable. ಆತನಿಗೆ ಆ ಕೇಳುವಿಕೆ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆತನ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾದಂಥದ್ದು. So Bible records he went away very sorrowful. ಆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. You know what? Very interesting. The disciples were all listening to this conversation. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And after that, Jesus started another topic with the disciples. ತದನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. How difficult it is for rich people who hold on to their riches to reach heaven. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭ. But then he also said, no, look, with God everything is possible. ಅನಂತರ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. You know what? After this discussion, our man Simon Peter jumps in. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದ ನಂತರ, ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ into the conversation, because he has been thinking about this for some time now. ಈಗ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಳಗೆ ನೂಕಿ ಬರ್ತಾನೆ. Look at verse 27. Read 27, brother. ಈಗ 27ನೇ ವಚನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನ್ನು, ಈಗೋ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು, ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು. You know what? See, here the incident is that young rich ruler, he could not forsake everything to follow Jesus. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಯವನಸ್ಥನಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಹೋದ. Now Simon is saying, Jesus, I have left everything to follow you. ಈಗ ಸಿಮೋನ್ ಏನಂತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ. Not only me, all these people who are around you, we have left everything to follow you. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Now I have one question, Jesus. Please excuse me. What are we going to get in the end? ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? We left everything, accepted all your demands and followed you.
ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. See, many people were there who wanted to follow you, but because of your demands, no, all these people, they didn't follow you, they left you. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಠಿಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. Only few of us, we followed you. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರು. Now, can you tell us what are we going to get at the end of all these sacrifices? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇನು, ಅದರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಹುದಾ ನೀವು? Brothers and sisters, very, very reasonable question. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay, now we all have this in our heart and mind. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಇದೆ. Okay, I will try my best to follow Jesus, but in reward, in return, what am I going to get? ಹೌದು, ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನಸಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? See, all said and done, we are people who want to know about rewards. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಬಹುಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Right? Simply we can't follow other people. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. There should be some advantage for me. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಲಾಭ ಇರಬೇಕು. You know what? Here, you remember last time when Simon Peter jumped in and interrupted, when Jesus talked about his suffering and cross, Simon Peter jumped in and said, Jesus, this should not happen to you. You remember that? ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? That time, you know what Jesus said to Simon Peter? ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿಮೋನ್ ಪೀತನಿಗೆ ಏನಂದನು? Get behind me, Satan. ಸೈತಾನನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. He didn't even call his name. Satan, go behind. ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂದನು. But this time Jesus did not rebuke Simon or other disciples. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆತನು ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ. Look at the answer of Jesus, my dear brothers and sisters. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. If any of you have been wondering about what is this all demands and why should I accept these demands, I want you to listen to what Jesus says. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. Can you please read, brother, Matthew 19:28 to 30. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ರಿಂದ 30 ವಚನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು. ನೀವು 12 ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ 12 ಕುಲಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು. ಆದರೆ ಬಹುಮಂದಿ ಮೊದಲಿನವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು, ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು. You know what, Jesus, I really like this passage. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿದಂತ ಭಾಗ. It's like, no, I want to rephrase what Jesus said in my own terms, okay? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನುಡಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. I think, no, when Jesus heard that question from Simon Peter, he was also emotionally charged about it. ನನಗೆ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಸಿಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಉದ್ರೇಕಿತನಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. Simon, other disciples, Matthew, Thomas, Bartholomew, Thaddeus, he looked at all of them and he would have said, it is not in vain, it is not a waste following me. ಶಿಷ್ಯರೇ, ಬರ್ತಲೋಮಿಯನೇ, ಯೋಹಾನನೇ, ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I am a faithful God.
ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ದೇವರು. I know what you have suffered for my sake. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಪಟ್ಟಂತ ಹಿಂಸೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. I have known every loss that you had to endure for my sake. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಅರಿತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And when I am going to reward you or repay you, it is something that you cannot believe. ನೀನು ಊಹಿಸಲಾರದಂತ ನಂಬಲಾರದಂತ ಆ ಸನ್ಮಾನದಿಂದ, ಆ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know one thing, Jesus himself said, I do not know when the hour is, say my second coming is there. Okay, he told that, you remember. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಎಂದನು, ನಾನು ಬರುವಂತ ಗಳಿಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But remember this passage, he looked at the disciples and said, when I come and establish the kingdom, you guys will be ruling over the tribes of Israel. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ 12 ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ. Timing I don't know, but I will tell you what I am going to do for you. ಸಮಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುವೇನು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What a God we have. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವು. Can you imagine that this Simon Peter, who was a fisherman, Thomas a carpenter, this Matthew a tax collector, we don't know what the jobs of other people. One day, when the King of Kings will be seated on his throne during the millennial rule, wow, who are his cabinet ministers? Simon. Wow. Which Simon? Bethsaida Simon. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಸ್ತಗಾರನು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನು, ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಓ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇವರ ಯಾರು? ಬೆಸ್ತೈದ ಸೈಮನ್, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನ, ಆತನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನ. ಓ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅದು. Brothers and sisters, Jesus didn't stop there. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. Then he thought about you and me. ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆತನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು. He thought about all those people who will be following him as disciples in future generation. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲತಲಾರತ್ತಕ್ಕೂ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು. Look at verse 29. 29ನೇ ವಚನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನಾಗಲಿ, ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ತಾಯಿನಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದು. You know what? If you have had to lose anything for the sake of Jesus Christ, here is his promise, 100-fold. You know what is 100-fold? It is not 100 into X, 100 times. It means it is a kind of a phrase. You cannot measure it. ನೀನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮಾಡಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಪಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪಾಲು ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You know what? I'll give you one example, okay? ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This Peter and fishermen, when you remember Luke chapter 5? ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತ ಮೀನುಗಾರರು, ಲೂಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Early morning, night, they went and they tried fishing. Not even they caught one. ಓ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೀನು ಹಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕೂಡ ಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. And then Jesus took them in the morning. ಆದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. Unusual time. ಅದು ಇನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. And when Jesus took them to the same sea, now they don't know what to do with the fish catch now. ಆಗ ಅದೇ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
They are calling other boats, come, we cannot carry this. The boat is going down. Too much of fish. Please bring other boats. ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ನಾವು ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You remember that incident of 5 loaves and 2 fish? 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? They were breaking, giving. How many loads of food they were supplying that day? Eat, man, please eat. Little more, eat. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಮೀನು ಮುರಿದು, ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಮೀನು ಮುರಿದು, ಬಡಿಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ಅವರು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. You know, sometimes, when we go to wedding, we will also eat like that. Abba, idukku mela saapda mudiyadu, you can't eat more than this, it is right up to here. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊಟ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತಪ್ಪ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. In the same way, when God begins to give you back his rewards, you will also have to say, Sami, podu, enough. You are treating me with so much rewards. Enough. You will be saying that. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಸಾಕಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Some of you will receive it here on this earth, even during your lifetime. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರಿ. I'll tell you one example. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. There was a wonderful man of God by name Professor Enoch, who was working in Presidency College. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನೋಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು. They didn't have any children of their own. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. But a man who invested everything for the sake of God and his kingdom. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲದರನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆತನು ಇಟ್ಟನು. Even the salary which he used to get as paycheck from the college, first he will take it to a missionary organization in which he was involved. He will tell them, you deposit, first use the money to pay all the full-time servant. If there is remaining money, then I will take it. ತನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಯಾವ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನೋ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ. But you know what? If you read through his biography, which is called as Following the Master, ಆತನು ಬರೆದಂತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಅದರ ತಲೆಬರ ಹೀಗಿದೆ, Following the Master, ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು. You know what? In that he says, we couldn't conceive a child of our own, but God has given hundreds and thousands of children to us. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. During his lifetime, they were able to see and experience the love and care of hundreds and hundreds of people because God honored them. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. Maybe some of us, God decided, okay, I will not give my child all the rewards he deserves here. I will take him to heaven, and in front of a big crowd, multitude of people, I will honor him that day. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವೆನು. Brothers and sisters, let me very briefly talk to you
some of the consequences or rewards of following Jesus. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬಹುಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. Simon Peter and others know they followed Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಇನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. They were with Jesus for 3.5 years. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು. What was this experience? ಅವರ ಅನುಭವ ಏನಾಗಿತ್ತು? First thing I would say, they experienced many miracles in front of their eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು. Shall I just tell you one or two things? Yeah. ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬಹುದಾ? John chapter 12, John chapter 2, water turning into wine. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. Who is this? ಯಾರು ಆತನು? Then you know what? Jesus walking on the water. ಅನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಏನು? ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು. And our fellow Simon, he also wanted to walk on the water. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಈತನು ಕೂಡ ನೀರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ. The truth is he also walked on water. ಈ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. And not only that, one day you remember Jesus visited his mother-in-law's place. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸಿಮೋನನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಆತನು ಒಂದು ದಿನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟನು. She was suffering from fever. ಅವಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. Instant healing. ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಣವಾಯಿತು. So even in our walk with Jesus, sometimes the Lord will allow us to see miraculous things even in our life. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In my personal life, I have experienced many miracles. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I'll just tell you one example. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. When I was 4 years old, I was paralyzed below my knees after a fever. ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗಿತ್ತು. And the local doctor said we cannot treat him here. He has to be taken to CMC Vellore. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು CMC ವೆಲ್ಲೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. And my mother was keeping me on the ground during one day when they were praying. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. So during that time, for almost 2 weeks, I could not even keep my feet on the ground. I won't be able to stay. 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಗತಿ. My legs were just like floating. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೆ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. You know what? My mother, she was crying out her heart to God. Lord, you have given us only one son. Lord, you have to heal him. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಳು. ಕರ್ತನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. My mother said, after she had spent some time in prayer, very next moment, I started jumping around. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಕುಣಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. Sometimes, even in our life, God will allow us to see how great He is. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಮಹೋನ್ನತನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So the disciples being with Jesus, they experienced many miracles. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದರು. And second thing I want to say is God's care and protection. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ,
ಕರ್ತನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ. You remember that one day they were all in the boat and there was great storm in the sea and they were all crying out, Jesus, are you not concerned about us? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ? Jesus stood up, looked at the storm and he said, be still. The storm silenced immediately. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಗದರಿಸಿದನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಾಗ ಅದು ಶಾಂತವಾಯಿತು. Brothers and sisters, in your life also you will experience God's care and protection. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ತನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ. That is also a reward of following Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಅದು. Not only that, these disciples, they closely observed whatever Jesus said. They also closely saw whatever Jesus did. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆತನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನನ್ನು ನುಡಿದನೋ ಅದನ್ನು, ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. They saw him and learned. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತವರು. What a blessing. ಎಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದಂತ ಸಮಯ. The greatest Rabboni on this earth teaching them directly by his own words and actions. What a privilege, my dear brothers and sisters. ಈ ಭೂಪರಲೋಕ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಭೂನಿ ಶಿಕ್ಷಕನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಪ್ರಿಯರೇ. Today we don't see Jesus physically like those disciples. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But God has given us his living word where we can experience him and learn from him. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನ ಜೀವಂತವಾದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಾಣಬಹುದು. That is a reward of following Jesus. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. In this journey there is also times when the disciples were corrected by Jesus when they went wrong. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. We don't like correction and all. We only need encouragement. ನಮಗೆ ಈ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. But you know what? There are sometimes you feel after you have done a blunder in life. Sometimes you feel, ayyo, I wish somebody would have told me this earlier. I would have corrected myself. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. You know what Jesus is saying? I will guide you. You listen to my voice. You don't have to make a mistake in life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನುಡಿಯೋದಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. Simon Peter, many a time he got dose from Jesus. ಸೈಮನ್ ಪೀಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡೋಸ್ ಸೈಮನ್ ಪೀಟರ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ. Hey, what you are saying is something that I don't agree, Simon. ಸೈಮನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಮೋನನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಸಿಮೋನ್ನೇ ನೀನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. Simon, I don't agree with your actions. ಸಿಮೋನನೇ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. Not only that, another reward, you know what? Working with Jesus. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Working with Jesus in establishing his kingdom. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. Who are these people? Ordinary people. Now they are driving out demons, they are healing people, and they are fishing people. What is happening? ಯಾರು ಈ ಜನರು? ಸಾಧಾರಣ ಜನರು. ಏನು ಇವರು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲವೋ? Brothers and sisters, in this journey with Jesus, there will be times when we will fail him. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Following Jesus is not easy. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. There will be times where our faith will be tested to the core. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. You remember Simon Peter? ಸಿಮೋನು ಪೇತ್ರ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? He said, Jesus, I will always follow you. ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು, ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Even if I have to go with you to prison, I will follow you. Even if I have to die with you, I will follow you. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು. What Simon said is very true. He really had a love for Jesus. He wanted to be committed to Jesus. ಈ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಅಂದಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. But only problem is he underestimated his own flesh. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಡಗಾಣಿಸಿದನು. He underestimated his sinful nature. ಆತನ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು. What happened 3 times after being with Jesus, experiencing all miracles, all protection and care? 3 times he openly denied him, saying, I don't know who Jesus is. 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ, ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಕೂಡ 3 ಸಾರಿ ಆತನು ಯಾರೋ ನಾನು ಅರಿಯನೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು. Is the relationship between Jesus and Simon Peter over? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೂ ಸೀಮೋನನಿಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. He very badly failed Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋದನು. You know what? You remember that scene after the cock crows? Jesus looks at Simon. Simon remembers what Jesus said and he bitterly cries. That's the end of the story. ನಿಮಗೆ ಆ ಸೀನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಕೋಳಿ 3 ಸಾರಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ 1 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಮೋನನ್ನು 1 ಸಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಗಿಯಿತು. You know why it looks like the relationship is over? ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. You know why? Because after that Jesus died. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು. Simon did not get a chance to meet Jesus after that. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಮೋನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Those 3 days Simon would have gone through all kinds of feelings of failure. ಆತನೊಳಗಿದ್ದಂತ ಸೋತು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. Will Jesus accept me? ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೋ? Will he forgive me? ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೋ? So many questions would have come in his mind. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದಿರಬಹುದು. Sunday morning, Jesus comes back to life. ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. First, the women, they go to the tomb. They see an angel telling them, Jesus is alive. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆತನ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಂಡಂತ ದೇವದೂತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. He is not here.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Go and tell the disciples that he is going there to meet them in Galilee. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಆತನು ಬಂದು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. I'm just adding my color here. And they said, wait a minute. Yeah. Wait a minute, sister. When you go, you also tell Simon Peter that he is coming to meet you also. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಹೀಗಂದಿರಬಹುದು, ಸಹೋದರರೇ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Look at Mark chapter 16 verse 7, it says that. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. Now imagine these sisters would have gone to all the disciples. They are all fearful, worried, and they don't know what happened because, no, like Simon, all of them deserted Jesus. They all failed Jesus. ಈ ಸಿಮೋನನ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. They all ran away from Garden of Gethsemane. At least Peter went to the court. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದವರೇ, ಪೇತ್ರನಾದರೂ ಆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದನು. Now imagine sisters are going there and then knocking the door and saying, we went to the tomb, he is not there, we were told that he is coming here to meet you. ಈಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸಹೋದರರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Then they would have looked at Simon. Where is Simon? Simon, he has not forgotten you, he is also coming to meet you. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪೇತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ? ಓ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Although you denied him 3 times, he has not forgotten you. He is still coming. 3 ಸಾರಿ ಆತನನ್ನು ಅಳ್ಳಗಳೆದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಸಿಮೋನನೇ. Brothers and sisters, after that the Bible says in Corinthians that risen Jesus also had a private meeting with Simon. ಅನಂತರ ಕೊರಿಂಥಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಯಿತು. We can only imagine because the Bible doesn't say what happened between them. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಯಿತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. So I am thinking, okay, it's my thinking, Simon would have fallen flat on Jesus. Jesus, I should not have done this, please forgive me. ನಾನು ಹೀಗೆ ಊಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೀಮೋನನು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡುವ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಡಿರ್ಬಹುದು. Then comes a public event, John chapter 21. ಅನಂತರ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. Now all the disciples have decided one thing, that we have failed Jesus terribly. So I think he has forgiven us. That itself is a big relief. But I don't think he will still use us for fishing people. So let's go back to our profession. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ. And you know what? Peter is the one who is telling others, come, let's go back. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೇ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. You know what? Again, it's amazing. I tell you, Jesus calls them, my children, do you have anything to eat? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ?
You have failed me, I know, my children, but my love for you has not weakened even by your failures. ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನೀವು ಸೋತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. It's an inseparable relationship. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You know what? Then he called aside Simon, asked him the same question 3 times. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಕರೆದು 3 ಸಾರಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು I don't ಕೇಳ್ತಾನೆ. have much time to explain, so I'm just giving you the brief gist of what we find there. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. When the third time, when Jesus asked Simon, do you love me more than this? Simon broke down. He said, Jesus, you know everything. What I speak, you know. What I think, you know. What is there in my heart and mind, everything you know. You know that I love you. 3ನೇ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೀಮೋನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋದನು. ಆತನು ದುಃಖಪಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಮತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದನು. You know what Jesus said? Simon, don't go back to fishing. I still trust you. Feed my sheep. ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ, ಸೀಮೋನನೇ, ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. Brothers and sisters, even when we fail, God is not going to break this relationship. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಸೋತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. Again, no, here Jesus gave the same call to Simon. Simon, follow me. ಈಗ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದೇ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸೀಮೋನನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. I am about to finish, my dear brothers and sisters. Just to remind you, this relationship that you have started with Jesus Christ, this is going to last for eternity. ನಾನು ಮುಗಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಣಯ ಇದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. Before Jesus ascended into heaven, he assured that to his disciples. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. My dear children, I am going there, but I will come back in order to receive you and take you to the place where I am. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. I am not leaving you as orphans. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I will never leave you nor forsake you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Once you have started following me, truly this relationship is going to last for eternity. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ. Brothers and sisters, what a blessed relationship is this. ಓ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇದು. All other relationships in the world one day will come to an end. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. If there is one relationship that is going to last for eternity, it is this relationship that you have started with Jesus, following him as a disciple. ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯದೆ ಎಂತೆಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ನಿನಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೌದು. Following Jesus is not in vain. It is rewarding. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿಕೆ. Thank you again for taking your time to listen to